Om Sharavana Bhava. Hello, hi. A happy morning to all my brothers and sisters of third year CSE students. Today we are at the day 2 class in distributed system. Okay. In previous class, we have started our unit 3. So in that unit 3, I have said what is meant by mutual exclusion and their algorithm steps. So now I just want to give an overview about an previous class section. Then I will move on to the fresh topic. So in previous class, I said about distributed mutual exclusion algorithm. So the algorithm is basically categorized with the functions of mutual exclusion, entry section, critical section, exit section, and then the remainder section. So when the process is called as mutual exclusion, when a resource has been compared with multiple processes, so each and every process has to complete their work within a given time period. Suppose within the given time period the process doesn't able to complete the task, then the collision will occur. So your mutual exclusion will be in the drawback. So to overcome that problem, so each and every process has to adjust themselves and the resource has to be shared among multiple processes. So that is called as the mutual exclusion. Then I said about the entry section. So the entry section is preparation of the code which is going to be executing. Then the critical section is protected from the concurrent execution. Then I have said about exit section and then the remainder section. Then we have seen about some of the preliminaries of the system model. So இந்த preliminaries நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட n number of sites இருக்கும். ஸோ அந்த n number of sites வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறோமோ அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனில் என்ட்ரு ஆகும். ஸோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை சம்டைம் நெய்தர் ரெக்வஸ்டிங் நாட் எக்ஸிக்யூட்டிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ்க்குள்ளே மூவ் ஆகும். ஸோ இது நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் மாடலில் வி ஹவ் சீன். தென் வி ஹவ் சீன் தி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன். So the mutual exclusion has been classified among multiple topology techniques like ring, bus, star, etc. So in the mutual exclusion la உங்களுக்கு வரும்போது they come across two important classes, that is non-token based and then another one is your token based. So non-token based la வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு multiple round of message exchange இருக்கும். ஸோ இந்த மல்டிபிள் ரவுண்ட் ஆஃப் மெசேஜ் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். Then we have seen about an token based. So in the token based algorithm, we have to pass the permissions around the sites from one to another. So இதில் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு critical section entry ஆகும்போது அந்த டோக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆகணும். ஸோ எப்போ அது கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னா அந்த critical section கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். Then we have seen the requirement of mutual exclusion like freedom from deadlocks, freedom from starvation, strict fairness, and then your fault tolerance. So freedom from deadlock la vandu 2 or more sites vandittu wait pananum. So freedom from starvation la indefinite sites irunduchu appadina adha நம்ம repeated access பண்ணலாம். Then strict fairness la வந்து பாத்தீனா logical order இருக்கும்போது அந்த logical order வந்துட்டு arrive பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க. Then fault tolerance. So fault tolerance la வந்து பாத்தீனா algorithm நம்ம டிடெக்ட் பண்ணி அதில் இருக்க ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். Then we have seen about the performance. ஸோ performance அப்படின்னு வரும்போது அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have seen about the message complexity, synchronization delay, response time, and then system throughput. ஸோ அந்த system throughputல only we have seen about the synchronization delay process. So in the synchronization delay தெரியறதுக்கு first we have to go for the system throughput. So அந்த system throughput வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 divided by SD plus E. SD அப்படின்னா synchronization delay and E அப்படின்றது என்னுடைய edges. ஓகே, ஸோ அதாவது average critical section உடைய execution time. ஸோ இதில் வரும்போது first the site has to know when the critical section has been filled out at the last moment. அது லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் எப்போ அது வெளியில் போச்சு, அதுக்கப்புறமா அது எப்போ வந்து பார்த்தா நெக்ஸ்ட்டு சைட்டுக்கு வந்து என்ட்ரி கொடுத்துச்சு அப்படின்ற டைம் பீரியட் தெரியணும். இந்த டைம் பீரியட் உள்ளே உங்களுக்கு கால்குலேட் ஆகிறது தான் வந்து சிங்க்ரனைசேஷன் டிலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சிங்க்ரனைசேஷன் டிலேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ லீவ்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா பிக்கு வந்து என்ட்ரி கொடுக்கறதுக்கான பாசஸ் வில் பி பாஸ்ட் அவுட். தென் இதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரெக்வஸ்ட் அண்ட் தென் ஏ லீவ்ஸ். இந்த த்ரோபுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வந்துட்டு
பர் யூனிட் டைம்க்கு என்ன இருக்கோ ஸோ அதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் 1 டிவைடட் பை SD ப்ளஸ் இ. ஸோ SD அப்படின்றது சிங்க்ரனைசேஷன் டிலே அண்ட் தென் இ அப்படின்றது உன்னுடைய எக்ஸிக்யூஷன் டைம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ your லோடிங் ப்ராசஸ் வில் பி கண்டினியூ. ஸோ அந்த லோடிங் ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகும்போது அதனுடைய த்ரோபுட் எப்படி இருக்கும், அந்த த்ரோபுட் ஏற்ற மாதிரி வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ your throughput will be calculated based on that process, so based on the performance. So the performance may depend whether the load is low or high. ஸோ அப்போ லோ ஆர் ஹை அப்படி வரும்போது வேர்ஸ்ட் கேஸா இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் கேஸா ஆவரேஜ் கேஸான்றது கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க. தென் we have seen about the response time. ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அப்படின்னு வரும்போது உங்களோட CS ரெக்வஸ்ட் எப்போ அரைவ் ஆச்சு, அந்த மெசேஜ் எப்போ உங்களுக்கு சென்ட் அவுட் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த மெசேஜை சென்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களோட ரெக்வஸ்ட் வந்துட்டு எந்த இடத்துல சைட் வந்து என்டர் ஆச்சு, ஸோ எந்த எக்ஸிட் ஆச்சு. ஸோ அந்த என்டர் அண்ட் எக்ஸிட்குள்ளே தான் வந்து உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் CS கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுடைய எக்ஸிக்யூஷன் டைமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கர் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் now we'll see the new topic, that is Lamport algorithm. Lamport algorithm. ஸோ Lamport algorithmலாம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்மே வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்க, ஷேர் ரிசோர்ஸஸில் கொடுத்து ஈக்குவலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது அதனுடைய சைட் சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் சைட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ராசஸ் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எங்கே போய் கம்ப்ளீட் ஆகும், அதனுடைய கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ இருக்குது அப்படின்னும் போது இட் வில் செக் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அக்ரிமெண்ட். ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ இட் ஹேஸ் டு ரிசீவ் தி பெர்மிஷன் ஃப்ரம் ஆல் த ப்ராசஸஸ். ஸோ பெர்மிஷன் ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறமா it will check out whether it is token based algorithm or else non token based algorithm. So token based algorithm இருக்கா இல்ல non token based algorithm இருக்கான்னு செக் பண்ணும். ஸோ செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சப்போஸ் இஃப் கோஸ் அண்டர் நான் டோக்கன் பேஸ்ட் அல்காரிதம் அப்படின்னா the algorithm will be categorized from the method of Lamport, Richard Agarwala, Rai-Kohler, Carvalho, etc. ஸோ இந்த அல்காரிதம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டோக்கன் பேஸ்ட் அல்காரிதம்க்கு சூட் ஆகும். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ டேக் RI as a request. ஸோ இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் சைட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அந்த செட் ஆஃப் சைட்ஸில் இப்போ எஸ்ஐக்கு வந்து பெர்மிஷன் வேணும் அப்படின்னா ஸோ இட் ஜஸ்ட் என்டர்ஸ் இன்டு யுவர் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன். ஸோ கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டு ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ அப்படி ப்ராசஸ் நடக்கும்போது என்னோடய க்யூஸ் வந்து மல்டிபிள் க்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு க்யூவில் இருக்கிற ப்ராசஸஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஸ்டாப் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம் ஸ்டெப் அலோகேட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. The next one is I have to give the request to the critical section. ஸோ கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்கு நான் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கும்போது I have to send a request called CI, I to each other site and I have to place that request to the queue. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ அப்படின்போது ரெக்வஸ்ட் நான் கொடுக்குறேன், எஸ்ஜின்போது ரெக்வஸ்ட் நான் ரிசீவ் பண்ணுறேன். ஸோ ரெக்வஸ்ட் நான் ரிசீவ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு முறையும் ஐ நீட் அ டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூ. ஸோ டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோட எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ஐ வில் ஹேவ் 2 கண்டிஷன், தட் இஸ் LI அண்ட் LI2, அதாவது L1 L2 இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு முறை கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் என்ட்ரி ஆகும்போது இந்த கண்டிஷன் ஹேஸ் டு செக் whether the SI has received a message with the timestamp. அந்த டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் தானாக இருக்கணும். எதை விட அப்படின்னா CI, I from all other sites. ஸோ மற்ற சைட்ஸை விட உங்களுக்கு L1ல் இருக்கிற கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வந்துட்டு ரிசீவ் ஆகணும். தென் L2 அப்படின்போது எஸ்ஐயோட ரெக்வஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஆஃப் த க்யூவில் இருக்கணும். ஓகே, டாப் ஆஃப் த ரெக்வஸ்ட் க்யூவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு L2 ப்ராசஸ் ஹேஸ் டு பி டிஸ்பிளே. ஓகே, then how I am going to release the critical section. ஸோ ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெக்வஸ்ட் ஆஃப் CI, I கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி உங்களோட கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ நீட் டு கிவ் ரிமூவ் ஆஃப் CI, I. ஸோ ரிமூவ் ஆஃப் CI, I அப்படின் போது எந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனோட வேல்யூஸ் இருக்கோ அந்த வேல்யூ நான் ரிமூவ் பண்ணோம். அது வந்து பார்த்தா உங்கள் ரெக்வஸ்ட் க்யூவில் இருக்கும். தென் ஐ நீட் டு ரிலீஸ் தட் வேல்யூ ஸோ ஃப்ரம் ஆல் அதர் சைட்ஸ். ஸோ மற்ற சைட்ஸில் இருக்க எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த எஸ்ஜே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் ஆகுது அப்படின்னா
அதை ரிசீவ் பண்ணுற அந்த வேல்யூஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களோட ரிலீசிங் சிஎஸ். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாம்ஃபோர்ட் அல்காரிதமில் வரும். அந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி உங்கள் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன டைமிங்குள்ளே அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த அல்காரிதம் வந்து போகிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட கரெக்ட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா S1 S2 2 ப்ராசஸ் இருக்குது. அந்த 2 ப்ராசஸ்மே நான் வந்து சைமல்டேனியஸாக L1 அண்ட் L2 2 மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நான் சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். அப்படி நான் சென்ட் பண்ணுற மெசேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல ரிசீவ் ஆகுதோ அதனுடைய டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூவை நான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணோம். ஸோ கேல்குலேட் பண்ண அப்படின்னா அந்த ரெக்வஸ்ட் எல்லாமே வந்து நான் டாப் ஆஃப் த க்யூவில் கொடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணலாம். ஓகே, சப்போஸ் இப்போ அந்த S1 ரெக்வஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்லியரில் வந்துருச்சு, ஸோ பிஃபோராகவே உங்கள் க்யூவில் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ அதனுடைய டைமிங் லிமிட் கொடுத்து அதை நான் வெயிட் பண்ண வைக்கணும். ஸோ வெயிட் பண்ண வச்சேன் அப்படின்னா அதனோட கான்ட்ரடக்ஷன் என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கேட்டகரைஸ் ஆகும். ஓகே, இந்த லாம்ஃபோர்ட் அல்காரிதமோட ஆப்டிமைசேஷன். ஸோ ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு வரும்போது இட் மூவ்ஸ் ஆன் யுவர் ரிப்ளை மெசேஜ். ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற மெசேஜுக்கு ரிப்ளை பண்ணும். ஸோ அந்த ரிப்ளை பண்ணும்போது ஏதாவது ஒமிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு சர்டைன் சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது அந்த ஒமிஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ்ஜே வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் மெசேஜை ரிசீவ் பண்ணுது அப்படின்னா அதோட சைட் வந்து எஸ்ஐ இருக்கும். ஸோ அந்த சைட் நான் சென்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதனுடைய ஓன் ரெக்வஸ்ட் மெசேஜை டைம் ஸ்டாம்பில் டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டிஸ்பிளே பண்ண டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் தானாக இருக்கணும். எதை விட அப்படின்னா அவங்க சென்ட் பண்ணுற அந்த ரெக்வஸ்ட் மெசேஜ் வர எஸ்ஐ அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் மெசேஜ் அதை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையராக இருக்கணும். அதே மாதிரி அதுக்கு வந்து ரிப்ளை தேவை அப்படின்ற நெசசிட்டி கிடையாது. நோ நீட் டு கெட் அண்ட் ரிப்ளை ஃபார் தட் பர்டிகுலர் எஸ்ஐ. ஏன் அப்படின்னா ஸோ எஸ்ஜேவோட ரெக்வஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஸ்டாம்பை விட ஹையராக இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும். எப்படின்னா இதை மாதிரி. ஸோ see this process. இதோட ஆப்டிமைசேஷன் பாருங்கள். ஆப்டிமைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 into n-1 and 2 into n-1 மெசேஜ் பர் சிஎஸ் எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ ஒவ்வொரு முறை அந்த சிஎஸ் எக்ஸிக்யூஷன் வரும்போதும் அதோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ see this step 1. இந்த ஸ்டெப் 1ல் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள். S1 and S2 அப்படின்ற 2 கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனோட ரெக்வஸ்ட்டை நான் பாஸ் பண்ணுறேன். அப்படி நான் பாஸ் பண்ணும்போது இப்போ என்கிட்ட ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் நான் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன். 2,1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதில் 2 அப்படின்றது உங்களுடைய டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூ. ஸோ 1 அப்படின்றது உங்களுடைய ப்ராசஸருடைய வேல்யூ. ஸோ இந்த டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூவும் ப்ராசஸர் வேல்யூவும் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் 3 ப்ராசஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அந்த 3 ப்ராசஸ்மே டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ it just sends the request to all the categorized process which was under your control. ஸோ உங்ககிட்ட கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் மூவ் ஆக அந்த டேட்டாஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it just enters into the site 2. ஸோ site 2ஓட ப்ராசஸ் பாருங்கள். it enters into one critical section. ஸோ இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டைம் ஸ்டாம்பும் ப்ராசஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ நான் S1 S2 S3 3 மெசேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன். அப்படி நான் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கும்போது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் வில் டேக்ஸ் அ ரெக்வஸ்ட் as 2,1 which means your time stamp is 2 then your process is 1. ஸோ அப்போ அதிலிருந்து எத்தனை ரெக்வஸ்ட் வந்து எத்தனை சைட்டுக்கு போகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிப்ளை வந்து உங்களுக்கு மூவ் ஆகணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,1லேருந்து இட் மூவ்ஸ் ஆன் டு 1,2 which means 1 time stamp and then your 2 process. அதுக்கப்புறம் again it will be move on to the another reply which you need from site 3 to site 2. அதுக்கப்புறம் site 3லேருந்து site 1. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு S2 என்டர் ஆகும்போது அந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வந்து அரைஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அரைஸ் ஆகும்போது அதோட வேல்யூஸ் என்ன எடுத்துக்குதோ அந்த வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன் பண்ணுவாங்க. ஸோ பேன் பண்ணிவிட்டு அதோட ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இது உங்களுடைய ஸ்டெப் 2. ஸோ see this step 3. S2 exit critical section then it sends the release message. ஸோ critical sectionக்குள்ளே என்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறமா மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க.
இதில் you will have 3 site S1 S2 S3. Then you have a message S, 1. So S, 1 அப்படின்போது உங்களோட டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூ அதோட ப்ராசஸ் வேல்யூவும் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா S2 சைட்டில் பாருங்கள், யூ ஹாவ் ஒன் இன்டர்மீடியட். ஸோ அந்த இன்டர்மீடியட் சிப்லேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுடைய டேட்டாஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அது ரிலீஸ் ஆகும்போது ஸோ அந்த S2 வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனை விட்டு லீவ் பண்ணணும். ஸோ லெஃப்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து கேட்டகரைஸ்டாக முடியும். ஸோ அப்படி கேட்டகரைஸ்டாக முடியும் போது அதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து டார்கெட்டில் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ டார்கெட்டில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அசைன் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஸ்டெப் 3. ஸோ see your step 4. Here S1 enters into a critical section. ஸோ இது எப்படி S1 வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் என்டர் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு எப்படி ஒரு டேட்டாலேருந்து ஒரு சைட் 2லேருந்து நம்ம டேட்டாஸை ரிலீஸ் பண்ணுறோமோ அதை மாதிரி இங்கே அந்த சைட் 2லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா S1குள்ளே என்ட்ரு ஆகும். ஸோ அப்படி என்ட்ரு ஆகும்போது யூ கெட் அண்ட் டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூ அந்த ப்ராசஸஸ் வேல்யூ இன் தி பாசிட்டிவ் மேனர். ஸோ பாசிட்டிவ் மேனரில் கொடுத்து அதனோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிற அந்த வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூஸில் என்ட்ரு பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களோட லாம்ஃபோர்ட் அல்காரிதம். ஸோ லாம்ஃபோர்ட் அல்காரிதம்னா ஒன்றுமே இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். இதில் அவங்க யூஸ் பண்ணுற ரெக்வஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 × n-1 and 2 × n-1. ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் அந்த சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் என்ட்ரு ஆகும்போது அதோட ரெக்வஸ்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, அதோட மெசேஜ் எவ்வளோ அந்தளவுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் உங்களுடைய டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூஸுடைய மெயின் டார்கெட்டு. ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 ஸ்டெப் எடுத்தாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் 1ம் சைட் 2ம் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்காக ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கறது. ஸ்டெப் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் S2 வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும். ஸ்டெப் 3ல பார்த்தீங்கன்னா S2 வந்து எக்ஸிட் ஆகும் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனை விட்டு, then it sends the release message. If you move on to S4, that is step 4, the site S1 will enters into the critical section. So இதுதான் அதனுடைய complete 4-step process. The next one is your Lampford evaluation. So இது evaluate பண்ணுறதுக்கு first we need to move on to the deadlock. So deadlockல என்ன ஆகும் அப்படின்னா processors வந்து no need to wait forever. அந்த ப்ராசஸ்க்காக நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்ற நெசசிட்டி கிடையாது. ஸோ ப்ராசஸர்ஸ் do not want to wait for ever. Then second one is your fairness. ஸோ ஃபேர்னஸ் அப்படின்னா உங்களோட கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வந்து ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கும். அந்த ரெக்வஸ்ட் கிராண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா லாஜிக்கல் கிளாக்குள்ளே என்டர் ஆகும். ஸோ லாஜிக்கல் கிளாக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டு அதனுடைய வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்றது கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. Then third one is your fault tolerance. ஸோ fault tolerance வந்து இப்போ ப்ராசஸ் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு, ரெக்வஸ்ட் டைம்குள்ளே ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா it will be move on to the request which is next under the process. அப்படி இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ரெக்வஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதனோட எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கால்குலேட் ஆகும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் டிடெக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அந்த ப்ராசஸரோட டைம் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இட் ஜஸ்ட் ரிமூவ் ரிமைனிங் ஆல் அதர் ப்ராசஸ் ஃப்ரம் த கியூ. ஸோ க்யூலேருந்து உங்களுக்கு ரிமைனிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போது அதனோட ப்ராசஸ் வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனில் மூவ் ஆகும்போது அதனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 × n-1 மெசேஜ் ப்ளஸ் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன். அப்படி இல்லைன்னா அந்த சிங்க்ரனைசேஷன் டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் மெசேஜ் லேட்டன்சிக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த டிலே வந்து முடிஞ்சிடும். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய லாம்ஃபோர்ட் அல்காரிதம். ஓகே, தென் யோர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிச்சர்ட் அகர்வாலா அல்காரிதம். ஸோ இந்த ரிச்சர்ட் அகர்வாலா அல்காரிதம்னா என்ன அப்படின்ற பேசிக் மட்டும் இப்போ நான் சொல்கிறேன். அந்த டீட்டெயில் வெர்ஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ ரிச்சர்ட் அகர்வாலா அல்காரிதமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட லாம்ஃபோர்ட் அல்காரிதமில் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்றது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்கை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் உங்களோட ரிச்சர்ட் அகர்வாலா அல்காரிதம். ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரிப்ளை அப்படின்ற 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மெசேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணும்போது இதனோட லாஜிக்கல் கிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்டில் இருக்கும். ஸோ அப்டேட்டில் இருக்கும்போது அந்த கிளாக் ரூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசியூம் ஆகிட்டு
சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? தென் ஸோ இந்த ரிச்சர்ட் அகர்வால் அல்காரிதமில் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டும் மெசேஜஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டராக இருந்து அந்த குளோபல் டைம் ஸ்டாம்புக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ ஈக்குவலாக இருக்கும்போது அந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்னொரு ஆர்டர் என்ன சைட் ஒர்க் அனுப்புகிறாங்களோ அது கூட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரிச்சர்ட் அகர்வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மல்டி கேஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் மெசேஜ் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆகும். ஸோ ப்ராசஸ் ஆகும்போது சேம் ரிசோர்ஸஸ் தான் எடுத்துக்கும். அந்த சேம் ரிசோர்ஸஸ் எடுக்கும்போது அதோட கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஜிக்கல் டைம்குள்ளே உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துரும். ஸோ ரிப்ளை கொடுத்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ், ரெக்வஸ்ட் ஆர் ஹெல்ட் அப்படின்ற 3 டைப் ஆஃப் கேட்டகரிஸ்குள்ளே வந்து உங்கள் ப்ராசஸ் எல்லாமே நடக்கும். இதுதான் வந்து உங்களுடைய ரிச்சர்ட் அகர்வாலா அல்காரிதம். ஓகே, ஸோ யூனிட் 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது. ஸோ இந்த யூனிட்டை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்த உடனே இதோட பிடிஎஃப் நோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது உங்களுக்கு அப்படியே நான் வந்து அட்டாச் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அட்டாச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ லிசன் brothers and sisters, be safe at your home, don't roam. ஹாலிடே விட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காதீங்க. கொடுத்துருக்க டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள். ஒபே யோர் பேரண்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ். ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக லிசன் பண்ணுங்கள். லிசன் பண்ணிட்டு உங்களோட கெரியருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக மாற்றிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.